مقصد آپ بتائیں گے، پھر اس کے بعد فردن تعارف ہو جائے گا. مطلب میں اپنا تعارف کروا دوں گا، وہ اپنے کروا دوں. تو جو بھی بات ہوگی، جب بات شروع ہو جائے وہ اول تا آخر جو ہے نا وہ ریکارڈنگ کے ذمے میں آ جائے، تاکہ کوئی اشکال نہ رہ جائے. قرآن جی تو آگے تو شروع کر بسم اللہ ادھر بیٹھ کر کیمرے میں آ جائے. مطلب موضوع پہ بات کرنی ہے یا آپ نے مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ مجلس کیوں ارینج کی گئی، بس اس سے زیادہ کوئی بات نہیں. اچھا، مطلب اس کے پیچھے کیا اسٹوری تھی، یہ بات کہاں سے چلی، اس کی ضرورت پیش آئی، تو پھر یہ سلسلہ یہاں سے ہے، تو اس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے. اور یہ موضوع آپ کو بتائیے. جی جی، تو موضوع اگر نہ بھی بتائیں تو کوئی مسئلہ نہیں. میں وہ موضوع میں بتا دوں. جی اچھا، اس طرح تھا کہ مطلب نا ہمیں جو ضرورت یہ پیش آئی وہ اس وجہ سے آئی کہ کیونکہ یہ جو بھی پچھلے دنوں میں ماشاء اللہ عید میلاد النبی آیا، شب معراج آئی اور شب برات، اس پہ کچھ مطلب نصیر صاحب کے ساتھ تھا ہمارا، تو کچھ اعتراضات ہوتے تھے نا کہ یہ مطلب کہ نہایت ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے، آپ مطلب کہ نا یہ کیوں کرتے. تو ایک دفعہ تو ہم مطلب پھر ادھر ہیں سید شہزاد احمد حسان شاہ صاحب، ان کے پاس گئے تھے لیکن ادھر کو سیٹسفیکشن نہیں ہو سکی. اس کے بعد پھر میں مطلب امینیہ رضوے میں مطلب جانا شروع ہو گیا. تو جو لاسٹ ٹائم پہ نا مطلب شریف صاحب نے مجھے ایک دیا تھا موضوع تھا کہ اللہ کے مقابلے میں کسی بھی غیر اللہ کو کسی بھی حالت میں پکارنا حرام و شرک ہے. تو اس سلسلے میں مطلب ادھر گیا تھا. پھر اس میں دو ماتحت الاسباب اور مفوق الاسباب، یہ مطلب دو اسباب تھے، اور ماتحت الاسباب جو ہے وہ پکارنا جائز ہے اور مفوق الاسباب جو ہے وہ حرام و شرک ہے. تو اس پہ میں مطلب ادھر امینی رضوے میں لے کے گیا تھا، وہاں پہ ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا پہلے کوئی دلیل ہو کہ جس سے یہ مطلب ثابت ہو نا کہ یہ ماتحت الاسباب جو ہے یہ جائز ہے. تو اس طرح کر کے پھر میں نے آ کے شفیق صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کرے آپ میری ان کے ساتھ سیٹنگ رکھائیں. ٹھیک ہے جی. تو اس سلسلے میں پھر ہم نے یہ مطلب ارینج کیا ادھر. تو ابھی جو ہے نا یہ شفیق صاحب ہیں، یہ علامہ عبدالمجید صاحب امینیہ رضوے سے تشریف لائے ہیں. تو ابھی جو بھی مطلب بات ہوگی موضوع چونکہ مطلب بات ہو چکی ہے تو باقی جو بھی بات ہوگی آپ کے ساتھ. آپ کا اپنا تعلق اس مطلب سے؟ میں جی مطلب اہل سنت والجماعت بریلوی، بریل کی کہہ لیں، نقشبندی کہہ لیں، وہ بات پہ نقشبندی آ جائے گا. تعارف ہو جائے. جی جی آپ کا آپ نے تعارف کروانا. محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد. محمد شفیق نام ہے اور ایک کامن پرسن، کوئی سند یافتہ مولوی نہیں ہوں، لیکن پڑھنے لکھنے کا شوق ہے. اور تقریباً 10-11 سال پہلے 2 سال کی انتھک محنت اور ریسرچ کے بعد، تحقیق کے بعد مسلک حدیث کو قبول کیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک تحقیق کا سلسلہ جاری ہے. لیکن میں اس مسئلے کو حق سمجھتا ہوں. تو کوشش یہ ہے، جب آپ نے بات شروع کی تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میں پہنچاؤں گا. اگر حق یہ سامنے سے آتا ہو، نظر ہو، تو میں ضرور اللہ کے یہاں دعا کروں کہ میں اس کو قبول کروں انشاءاللہ. اور یہی توقع میں اپنے بھائی سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ حق کو تسلیم کرے گا. جو حق بات ہے اس کو ہم بغیر کسی چون چرا کے تسلیم کریں گے. مطلب یہ کوئی پروفیشنلی مناظرہ نہیں ہے، یا میں کوئی ایتھنٹک سے ریپرزینٹیڈ نہیں ہوں، لیکن گھر میں کتابوں سے پڑھ لکھ کے، علماء سے سوال کر کے اس طرح کچھ علم حاصل ہوا، اس کی بنیاد پر میں ایک دعویٰ دائر کر دیتا ہوں، اس کا جواب دعویٰ ہوگا.
تو جو سلسلے سے گفتگو چلے گی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میرا نام عبدالمجید ہے. جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی جنگ روڈ فیصل آباد میری پہچان کا مرکز ہے. اور قبلہ سیدی وسندی حضور مناظر اسلام محمد سید احمد رسول صاحب نام برکاتہ عالیہ کا ادنا خادم و غلام ہے. آج اس محفل میں الحمدللہ یہ گفتگو سن کر بہت خوشی ہوئی ہے. آج ہمارا مقصد سمجھنا اور سمجھانا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزار ہوں کہ مولا کریم ہم سب کو حق بات کہنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. بس جو ہے بسم اللہ. اگر مجھے وہ نوٹ کروا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ہاں لکھ لیں. دعویٰ دائر کرنے سے پہلے ایک سوال میری طرف سے آپ کو ہوگا. وہ یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ادلہ شریعہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے ہاں حجت کیا چیز ہے؟ مطلب اگر میرے اور آپ کے ادلہ شریعہ میں ہی فرق ہو تو میرا دعویٰ کرنا بھی بے مقصد ہو جائے. سب سے پہلے قرآن حدیث نبوی ہے اور اجماع امت قیاس. سب سے پہلے قرآن ضروری ہے. تھوڑا سا لاؤڈلی بولیں. اجماع امت تو دعویٰ میرا یہ ہے کہ کسی بھی حالت حالت میں امن ہو یا خوف. جی کسی بھی حالت میں امن ہو یا خوف. امن ہو یا خوف غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے میں ما فوق الاسباب پکارنا یا استغاثہ کرنا حرام اور شرک ہے. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. میرا دعویٰ ہے کسی بھی حالت میں امن ہو یا خوف غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے میں پکارنا یا استغاثہ کرنا حرام اور شرک ہے. تھوڑی سی اس کی وضاحت کر سکتے ہیں آپ اگر مناسب سمجھے تو. محرم مادی کی ہے کوئی بالکل یعنی جامع اور مفصل جس کو کہتے ہیں کہ مختصر. چلو مختصر کچھ مزید تفصیل مل جاتا ہے. آپ اگر مناسب سمجھے تو تھوڑا سا نہیں, مجھے نہیں پتا کہ آپ کس جملے پہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ کو کون سی چیز سمجھ میں نہیں آ جو رہی. دعویٰ فرما رہے ہیں نا, جی اگر مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں. میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جملے میں کون سی عبارت ہے جو آپ کو ابہام کا شکار کر رہی ہے. یہ جو آپ نے لکھوایا ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے مقابلے میں, جی یہ مقابلے سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ مقابلے سے مراد ہے کہ جہاں اللہ کو پکارنا چاہیے, جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں, جی اس کے بجائے آپ غیر اللہ کو پکاریں.
मतलब अल्लाह जैसा किसी को समझ कर पुकारो, ये कहना चाहते हैं? नहीं, इससे मुराद ये नहीं। क्या मतलब? अल्लाह जैसा तो शायद मुशरिकीन मक्का भी नहीं समझते, तो आज का मुसलमान भी नहीं समझते। अल्लाह जैसी सिफात और अल्लाह जैसा कुदरत रखना कोई मुसलमान इस चीज़ का कायल नहीं है। और वैसे भी शिर्क की तारीफ ये है कि अगर हम जिसको शरीक कर रहे हैं वो अगर अल्लाह जैसा है तो वो शिर्क ना हुआ, फिर तो कुफ्र हो गया। शिर्क की तारीफ अल्लाह की ज़ात, शिर्क की तारीफ यह है अल्लाह की ज़ात, सिफात और उसकी इबादत में किसी को किसी हद तक भी शरीक समझना शिर्क है। तमाम अहबाब से जो दोनों फरीकैन की तरफ से आए हैं उनसे इल्तमास मैं ये करूँगा कि कोई शख्स बिला इजाज़त कोई कलाम नहीं करेगा। अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात और उसकी इबादत में किसी को किसी हद तक भी शरीक समझना शिर्क कहलाता है। साथ आपने कैद लगाई माफ़ौक़ल अस्बाब, तो अल्लाह के मुकाबले में मातहतल अस्बाब ये शक्ल में ये भी शिर्क। तो फिर वो आपने क्यों निकाला? वो आपने असल की तारीफ ऐसे जामे मानी होनी चाहिए या दावा ऐसा जामे मानी होना चाहिए। उसको ऐड करना है। देखिए ना, आपने लिखवाया किसी भी हालत में अमन हो या खौफ, गैरुल्लाह को अल्लाह के मुकाबले में माफ़ौक़ल अस्बाब पुकारना या इस्तिग़ासा करना हराम और शिर्क है। इसका मतलब तो ये हुआ कि माफ़ौक़ा माताहत की कैद लगाई जा रही है कि माफ़ौक़ तो शिर्क बनेगा, माताहत शिर्क नहीं बनेगा। नहीं, उसमें मातहत भी शिर्क है, उसमें ऐड कर। यानी इसमें आम है कि माफ़ौक़ हो या माताहत हो, अल्लाह के मुकाबले में मातहत हो या माफ़ौक़ हो, दोनों शिर्क शिर्क है। ठीक। उसमें आप ऐड कर। तशरीफ भाई, ये शिर्क की तारीफ जो आप फरमा रहे हैं इसका कोई हवाला भी मौजूद है कि ये शिर्क की तारीफ किसने की है? कुरान से, अहादीस मुबारका से, या इसके अलावा आपके साथ हाँ जो अदल्ला शरइया हैं उनमें से, या इसके अलावा किस लिहाज से आप ये तारीफ फरमा रहे हैं? ये तारीफ मेरा जो मुताला है, जितना नाक़िस मुताला है, उसको इजमालन अगर नज़र मारी जाए तो ये तारीफ हम करते हैं। अगर आप कोई मुस्तनद या बाहवाला तारीफ बयान करेंगे तो इंशाल्लाह वो मुझे इस पर इतराज़ नहीं है। अच्छा ठीक है। लेकिन एज एक इल्मी इजाफे में मैंने पूछा है कि शायद इसका कोई मज़ीद इजाफी हवाला मिल जाए। अच्छा, नहीं ऐसा कोई। मकसद ये कि ये तारीफ जो आपने बताई है ये आपने ज़ाती मुताला से जी इजमालन आगे पीछे करना है। पूरा इसका भी 56 में से
शफीक भाई एक बात बताएं कि बात को यहीं पे ख़त्म करना है या आगे ले चलना है? नहीं, बात अगर यहाँ ख़त्म होती है तो इससे अच्छी क्या बात है। आपने ये जो दावा लिखवाया है जी, इससे अल्हम्दुलिल्लाह हम एग्री हैं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। ठीक है। इस पर मेरे पास क़िबला उस्ताद मुकर्रम का रिसाला शरीफ पर मौजूद है, जो आप बात करें इसमें मौजूद है। इस पर मेरे पास ये प्रोफेसर अहमद रज़ा लाहौर से हैं, इनकी किताब ये शरीफ पर मौजूद है। यही बात जो आप कह रहे हैं इसमें मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास ये शिर्क क्या है, बिदअत क्या है, इस पर ये किताब मौजूद है हमारी, अपना शहजाद कादिर साहब कराती हैं कराची से, उनकी ये किताब मौजूद है। यही मौक़िफ़ जो आप ले रहे हैं ये हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है कि अल्लाह के मुकाबले में किसी को किसी सूरत में पुकारना ये हराम और शिर्क कहलाता है। और ये जो शिर्क की आप तारीफ़ कर रहे हैं इससे भी कोई इख्तिलाफ नहीं। आप शिर्क की वो तारीफ़ फरमाएं जिससे हम अहले सुन्नत को आप मुशरिक कहते हैं, फिर तो हमारा इख्तिलाफ बढ़ेगा, फिर हम उस पर दलाइल कायम करेंगे, ऐसा है कि बात बढ़ेगी। ऐसा आपने जो कही बात इससे हम एग्री, हमें कोई इस पर बात हुई ना बीच में सबसे पहली बात तो ये कि मैं शिर्क की ऐसी तारीफ़ क्यों करूं जिससे इख्तिलाफ बढ़े। इससे हम एग्री। ठीक है ना, मतलब यहाँ फसाद बर्पा करना ये मकसूद नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका ये कहना कि मैं आपकी इस तारीफ से, इस इख्तिलाफ से और आपके इस दावे से एग्री हूँ और आपका भी यही दावा है जो मेरा दावा है, इसमें कौल और फेल में मुझे तदाद महसूस होता है। मतलब जो आपका दावा है उसके मुताबिक अहलियान बरेलवी का अमल नहीं है। ठीक है, अगर आपने जो किताबें मुझे दिखाई हैं इसमें से अगर आप मुझे दिखाएं, कुछ तारीफ़ें निकालें या कुछ एक दो बातें मुझे दिखाएं जो मेरी बात से मिलती जुलती हैं। मार किया और आप शुरू से देखें उसे। नहीं, वो तो हज़रत शिर्क की तारीफ अच्छा शिर्क किसे कह रहे हैं? शिर्क की तारीफ उन्होंने वही की है जो मैंने की। देखिए ना, मैं देखिए इसमें थोड़ा फर्क है। जी। वो कह रहे हैं शिर्क की सिफात ये है कि किसी में अल्लाह ताला जैसी कोई सिफत मानना। अल्लाह ताला जैसी से मुराद मैं ये लेता हूँ कि जैसा अल्लाह ताला समी है इस तरह समी किसी और को मान लेना, उसी क्वांटिटी में, उसी कुदरत में, उसी ताकत के साथ किसी और को समी मान लेना। लेकिन जी शरीक तब बनेगा नहीं, शरीक तब नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई किसी को वैसे दुनियावी तौर पर किसी को शरीक बनाता हूँ अपने किसी कारोबार में, मैं खुद 99% का वो 1% का शरीक है, तो वो मेरे बराबर का शरीक है। अगर वो 0.1% का भी शरीक है वो कहलाएगा मेरा शरीक ही, लेकिन मेरे बराबर का नहीं कहलाएगा। तो इस तारीफ में इबहाम या बताने की कोशिश ये की गई है, जो तारीफ आपकी किताब में लिखी हुई है, कि किसी गैर अल्लाह में ऐसी सिफत पाई जाना जो सिफत अल्लाह में एज इट इज उसमें पाई जा रही है। हमारा ये मकसद नहीं है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह की सिफात, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमें मखलूक को, इंसानों को, इंसान की ले लेते हैं, हमें ताकत दी कि हम इस दीवार तक देख सकते हैं। इस दीवार के पीछे क्या है ये हमारी ताकत नहीं है। एक मिनट ये देखें फिर उसके बाद बात करें। ये शिर्क की अक़साम और शिर्क की तारीफ वगैरह थोड़ा सा नोट कर लें फिर उसके बाद। वही चीज़ लिखी हुई है कि किसी ज़ात में, किसी ज़ात और शख्सियत वगैरह में अल्लाह ताला जैसी सिफात मानना शिर्क की सिफात कहलाता है।
وہی اس میں کچھ مفصل ہے. اچھا اس میں جو میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے کہ آپ نے جو میرے دعوے سے ایگری کیا ہے، مجھے آپ کے اس ایگری کرنے اور آپ کے افعال میں تضاد نظر آتا ہے. وہ اس لحاظ سے کہ میرے نزدیک یا غوث مدد یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا غیر اللہ، وہ نبی ہوں، ولی ہوں یا کوئی عام انسان بھی ہو، یہ پکارنا یہ شرک و حرام ہے. اپنی تعریف کے تحت ہوں، مطلب اگر میں یہ بات اپنی تعریف سے باہر جا کے کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں. یا رسول اللہ کہنا، یا علی کہنا، یا غوث کہنا، یہ شرک ہے یا مدد کہنا شرک ہے؟ بعض اوقات یہ شرک کہلائے گا، بعض اوقات یہ حرام کہلائے گا. ایک بات کریں، یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ جو حرام ہے وہ شرک کی طرف تو نہیں جائے گا. نہیں جائے گا. میں اسی لیے اس کو دو طرف کیا کہ یا وہ بعض اوقات حرام کہلائے گا یا بعض اوقات شرک کہلائے گا. اب اس نے یا رسول اللہ یہ کہنا شرک ہے. یا رسول اللہ، المدد یا غوث اعظم یہ کہنا شرک ہے. المدد یا علی یہ کہنا شرک ہے. کیوں اس میں اللہ کا مقابلہ سمجھا جا رہا ہے؟ بالکل. ما فوق الاسباب کے تحت یہ پکار لگائی جا رہی ہے اللہ کے مقابلے. اب آپ کا یہ دعویٰ ہوا ہے، اب اس پر آپ دلائل قائم کریں، میں انشاءاللہ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 57 ہے. اور 57 سے لے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. یہ 56 ختم ہو گئی. جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی زیادہ نزدیک ہو جائے، اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں. اس آیت میں اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مشرکین مکہ جن لوگوں کو پکارتے تھے وہ مٹی اور پتھر کے مجسمے نہیں تھے، بلکہ وہ مجسمے کسی ذی روح شخص کی طرف نشاندہی کرتے تھے اور ان سے تقرب اللہ کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، اور اللہ نے اس کی نفی کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہر وقت جستجو میں ہے، یہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے نہ ان کی مدد کر سکتے. پتہ چلا کہ وہ ذی روح اشخاص ہیں جن کو مشرکین مکہ پکارتے تھے، اور مزید انشاءاللہ آگے جا کے میں اس کو بتاؤں گا کہ وہ کون لوگ تھے جن کو وہ لوگ پکارتے تھے. نہیں، بے شک آپ تشریح کر لیں تاکہ آپ وضاحت فرما لینا، میں اس کے مطابق انشاءاللہ کروں.
जब खामोशी होती है तो आप लोग पॉज कर दिया। जो आयत मैंने पढ़ के सुनाई है उसके बारे में नईमुद्दीन मुरादाबादी इसकी तशरीह में राकिम है कि कुफ़ार जब कह शदीद में मुब्तला हुए तो नौबत यहाँ तक आई पहुँची कि कुत्ते और मुर्दार खा गए और सईद आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरियाद आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की। इस पर यह आयत नाज़िल हुई और फरमाया गया कि जब मुकर्रब लोगों को खुदा मानते हो तो इस वक्त उन्हें पुकारो और वो तुम्हारी मदद करेंगे, जब तुम जानते हो तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते तो क्यों इन्हें महमूद बनाते हो। फिर आगे मकबूल बंदों के बारे में लिखते हैं, जैसे हज़रत ईसा और हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम और मलाइका, इनको मुशरिकीन मक्का मदद के लिए या वसीले के तौर पर पुकारते हैं। अहमद रज़ा खान साहब और नईमुद्दीन मुरादाबादी की इस तौज़ीह से मालूम होगा मुशरिकीन जिन हस्तियों को पुकारते थे वो अल्लाह ताला के मकबूल और मुकर्रब बंदे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम और मलाइका थे। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आयत करीमा के बारे में फरमाया, मुशरिकीन कहते थे कि हम फरिश्तों और ईसा अलैहिस्सलाम और अज़ीज़ अलैहिस्सलाम की इबादत करते हैं, यानी पुकारना अद्दुआ हुवल इबादा, पुकारना जो है वो इबादत के ज़िम्मे में है। इस तरह यही तफसीर मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह में मंकूर है। अल्लामा सैयद महमूद अलूसी हनफी ने अब्दुल रज़ाक इब्न अबी शैबा, बुखारी, निसाई, तबरानी वगैरह से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का फरमान नकल किया है कि इंसानों का एक गिरोह जिनों के एक गिरोह की इबादत करता था, जिनों के गिरोह ने इस्लाम कबूल कर लिया और इंसानों ने इनकी इबादत को थाम लिया तो ये आयत करीमा नाजिल हुई। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मंकूर है कि करीमा इन लोगों के मुतालिक नाज़िल हुई जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, सो उन्होंने ईसा और उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम, सूरज, चाँद और सितारों की इबादत की। मेरा ख्याल इसमें अगर हम कुछ वक्त मुकर्रर कर लें कि 5 मिनट या 7 मिनट 10 मिनट एक फरीद बोलेगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं, क्योंकि अगर बोलने लगे तो फिर कभी बात नहीं करेगा। आप अपना वक्त संभाल, आप 5 मिनट बोल सकते हैं। हो गया 5 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात ने वक़ात जो आया मुबारका बनी इसराइल की तिलावत की गई, उसमें ये है कि तुम जो इबादत करते हो मिन दूनिल्लाह या मिन दूनिही, अब मिन दूनिही से मुराद औलिया नहीं, मिन दूनिही से मुराद अंबिया नहीं, मिन दूनिही से मुराद है बुत, कि बुतों की जो पूजा करते हैं। अगर यहाँ से तफसीरों की तरफ चला जाए आदमी को, या इससे मुराद लिया जाए औलिया इज़्ज़ाम या अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक, तो फिर कुरान की तफसीर को जो कुरान से की जा रही है उसमें तज़ाद है। कुरान कहता है इन्नकुम वमा ताबुदून मिन जहन्नम, इन्नकुम वमा ताबुदून हासब जहन्नम, कि बेशक तुम भी और जिनकी मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा जिनकी तुम पूजा करते हो, वो किस में जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। अगर यहाँ से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम लिया जाए तो क्या अल्लाह याज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम जहन्नम में जाएंगे? इससे मुराद फरिश्ते लिए जाएं और या इल्ज़ाम लिए जाएं या अल्लाह के नेक बंदे यहाँ से मिन दून ही से मुराद लिए जाएं, तो फिर कुरान को क्या कहोगी? इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह हासब जहन्नम, कि बेशक तुम भी और जिनकी तुम पूजा करते हो मिन दूनिल्लाह वो जहन्नम में जाएंगे। तो ये तो अकलन नकलन महाल है कि अल्लाह के पैगम्बर और अल्लाह के वली जो है वो जहन्नम में जाए। उनका क्या कसूर है? कसूर हमारा बनेगा जो हम शिर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका कसूर नहीं है।
تو پتہ چلا من دون ہی سے مراد اللہ کے ولی نہیں، اللہ کے نبی نہیں، اس سے مراد بت ہیں جو مجسمے بنائے گئے ہیں، اور بت کی تعظیم کرنا یہ شرک کہلائے گا، بت کا ادب کرنا اور بت کے ساتھ وہ معاملات کرنے جو خدا کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، خدا کو پکارنا ہے وہ شرک ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر یہ کہا جائے کہ ہر کسی کو پکارنا مدد کے لیے شرک ہے، تو آپ بتاؤ کیا قرآن کا جواب دو گے؟ جب قرآن کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ تم نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تو ہم مدد کے لیے پکار سکتے ہیں۔ تعریف یہ کی گئی تھی کہ ما تحت الاسباب بھی ما فوق الاسباب کی شرک ہے اور حرام بنتا ہے۔ اب دیکھیں آدمی بازار میں جاتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے، کوئی چیز بھی کسی کے لیے مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے، بلایا جا سکتا ہے، قرآن کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بلائی کاموں میں ایک دوسرے تعاون لینا، یہ قرآن کا سبق ہے۔ اور تعریف یہ ہے کہ ما تحتل بھی شرک ہے، ما فوقل بھی شرک ہے۔ اب ہم کسی سے مدد نہیں لے سکتے، کوئی برا آدمی بازار میں جا رہا ہے وہ مدد نہیں لے سکتا کہ جی اس کو، کیونکہ ما تحتل بن جائے گا یا ما فوقل بن جائے گا، حالانکہ قرآن کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات لی جائے کہ جی غیر کو پکارنا ویسے شرک ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان پہ کیا فتویٰ صادر ہوگا جب صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اے پیارے صحابہ، جب تم جنگل بیابان میں ہو، کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں تمہاری سواری چھوٹ جائے، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو وہاں تم پکار کر کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دین ہے جو مکہ سے چلا ہے، یہ وہ دین ہے جو مدینے سے چلا ہے، اور صحابہ کو یہ سکھایا گیا ہے کہ اے صحابہ، جب مشکل گھڑی آ جائے، جب کوئی ایسے مشکلات آ جائیں، تو پھر اس وقت کہنا ہے یا عباد اللہ اعینونی۔ اس کے رجال صحیح ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، ہماری کتابوں میں تو موجود ہے، ہمارے محدثین کی کتاب میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نواب صدیق حسن خان گوپالی نے نزل الابرار کے اندر بھی اس حدیث کو نوٹ کیا ہے کہ یہ حدیث درست ہے، اور حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو کیا نعوذ باللہ شرک سکھا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے، کان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر پوری مخلوق میں اس آدمی کو بدتر سمجھتے تھے جو ان آیات کو جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ان آیات کو اولیاء پر فٹ کرتا ہے، ان آیات کو اور انبیاء پر فٹ کرتا ہے۔ بخاری بولتی ہے کہ اس آدمی کو عبداللہ بن عمر دنیا میں سب سے شریر آدمی سمجھتے تھے جو آیات بتوں والی کو اولیاء پر فٹ کرتا ہے۔ من دون اللہ پورے قرآن میں اٹھا کر دیکھیے، جو بھی یہ آیت پڑھیں گے صاحب، اس میں من دون ہی یا من دون اللہ موجود ہوگا۔ من دون ہی کو چھوڑ کر، بتوں والی آیتوں کو چھوڑ کر ایک آیت پڑھ کر دکھا دیجئے کہ غیر کو پکارنا شرک ہے۔ بتاؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو پکارا یہ شرک کہہ رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پکارتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکارتے ہیں کہ کون میری مدد کرے گا، کون میری مدد کرے گا، تو وہ کہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب بتاؤ کیا کہو گے؟ جہاں بھی استعانت کا لفظ آئے گا، اعانت کا لفظ آئے گا، کیا مراد سے شرک ہوگا؟ اگر تو پھر بتاؤ کیا کہو گے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اے نبیوں میرے نبی کی مدد کرنی ہے۔ انبیاء سے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ نبی یار جو آپ کی تعریف ہے، اگر تعریف تک محدود رہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر اس کو آگے لے چلیں گے تو آپ کی تعریف اور آپ کی تقریر میں تضاد نظر آتا ہے کہ ما تحتل اور ما فوق دونوں کا آپ شرک کہتے ہیں، اور ادھر آپ کی تعریف اور آپ کی تقریر میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ برائے کرم اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ میرے اتنی جامع بات کرنے کے باوجود شاید آپ میرا موقف نہیں سمجھ پائے۔ میں نے آپ سے کہا ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب اللہ کے مقابلے میں پکارا۔ آپ اس بات کو اپنی گفتگو میں نہیں لائے۔ میں تو کہہ رہا ہوں آپ کی تعریف سے ایگری ہوں، نہیں لیکن آپ کی نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ میری تعریف کے تحت ما تحت الاسباب بھی شرک ہے، لیکن آپ اس تعریف میں یہ کہنا بھول گئے کہ میں نے اس بات میں تخصیص کی تھی کہ اللہ کے مقابلے میں اگر آپ ما تحت الاسباب بھی پکاریں گے تب بھی شرک ہے۔ آپ اس بات سے انحراف نہ کریں۔ دوسری بات ہے کہ من دون اللہ سے مراد انبیاء اکرام نہیں ہیں یا اولیاء اکرام نہیں ہیں، یہ بات آپ کی قرآن کے خلاف ہے۔ جن دون ہی سے مراد آپ بت لیتے ہیں اور صرف بت ہی لیتے ہیں، اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ جن کو یہ اللہ کی سوا پکارتے ہیں وہ لوگ قیامت والے دن ان سے اعراض کر جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ سورہ احقاف، یہ بت اور مٹی ان سے نہیں کہے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ایسا کیا تو نے کہا کہ ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں؟ وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ، جس بات کا مجھے حق نہیں میں وہ بات کیسے کہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے شرک سے اعراض کر جائیں گے۔ دونی ہی سے مراد انبیاء اور اولیاء بھی ہو سکتے ہیں، صرف بت اور لکڑی مقصد نہیں۔ آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ آپ کی پوری گفتگو میں صرف 2 پوائنٹ تھے۔ ایک، آپ نے میری ما تحت الاسباب والی بات میں اللہ کے مقابلے کا ذکر نہیں کیا۔ دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ من دون ہی سے مراد صرف بے جان چیزیں ہیں، اور اگر ہم اس میں اولیاء اکرام اور انبیاء اکرام لے کے آتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ نہیں باس، ایسی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس میں جائیں گے، لیکن ان شرک کرنے والوں سے اعراض کر کے، ان سے بغاوت کا اظہار کر کے اور ان سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر کے جائیں گے۔ یہ قرآن آپ کے اس دعوے کے بارے میں کہتا ہے۔ اور برائے مہربانی میری تعریف کو ذرا مد نظر رکھیں۔ میں نے آپ کی تعریف کو مد نظر رکھا ہوا ہے، لیکن حضرت یہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک تو بخاری سے بات کہی ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ تعلق ہے کہ وہ اس آدمی کو مخلوق سے سب سے بڑا شریف سمجھتے ہیں جو آیات نازل ہوئی ہیں بتوں کے بارے میں۔ یہ آپ حدیث دیکھیں، آپ کے پاس ہے بخاری؟ بخاری نکالیں جی بخاری نکالیں، آپ کو نکالیں آسم اوپر سے 3 جلد لے آؤ بخاری کی۔ بخاری شریف جلد 2 نہیں، نکالیں۔ 1 2 3 یہ حصہ ڈھونڈ لیں، حصہ ڈھونڈ لیں۔ اسد بھائی کو پڑھا دو نا۔ دوسری جلد لے ہیں، صفحہ 1024 ہے۔ یہ وہ جلد میں تھوڑا فرق ہو سکتا ہے۔ تینوں لے آؤ، مختصر بھی ہے وہ بھی لے آؤ۔ اس سے مراد آپ کیا لیں گے؟ کس سے بات؟ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ روایت صحیح ہے جو الفاظ آپ بتا رہے ہیں، اگر ان کے الفاظ صحیح ہے، بخاری کے میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہوں، اگر یہی الفاظ وہاں منقول ہیں تو اس سے مراد اس میں اس کی تطبیق یا تعویل کی جائے گی اور تعویل علی النص کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بت کی آیات کو اگر اولیاء اکرام اور انبیاء پہ آپ فٹ کرتے ہیں تو ناجائز ہے، تو میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو انبیاء اکرام کی ہی آیات کو انبیاء اکرام پہ فٹ کر رہا ہوں اور قرآن ہی آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ جو لوگ جن لوگوں کو پکارتے تھے وہ لوگ ان سے اعراض کر جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو اس بات کی دعوت نہیں دی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے ان کو نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس بات کا جواب دیں مجھے کہ جو دونی ہی سے مراد اللہ نے خود بتایا کہ اس سے مراد اولیاء بھی ہیں، اس سے مراد انبیاء بھی ہیں، آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی قید پڑھی ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حاصل جہنم۔ اب یہاں من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ بے شک تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ یہاں من دون اللہ سے مراد کون؟ وسیع معنی ہے، من دون اللہ سے اللہ کے علاوہ ہر شے ہے، اللہ کے علاوہ ہر شے من دون اللہ ہے۔ ہر شے نہیں بنے گی یہاں، عمومی اگر ہر شے یہاں بنے
तो हजरत थोड़ा सा गौर फरमाएं, इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह जहन्नम, बेशक तुम भी और जिसकी तुम पूजा करते हो वो भी जहन्नम में जाएगा। अब बताओ क्या औलिया जहन्नम में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाए। अब मिन दूनिल्लाह से मुराद औलिया नहीं बने। नहीं, आप उसूल को भूल गए। उसूल को ये भूल आप, चुका। मैं आपको बताता हूँ, ये आप जो आयत पढ़ रहे हैं ये उमूम है, उमूमी है कि दूनिल्लाह जो है वो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें औलिया कराम और अंबिया कराम और सालिहीन शहदा वो तखसीस उनको हासिल हो जाती है, वो इससे इस्तिस्ना हासिल कर लेते हैं। ये हुक्म उस उमूम में है। आप अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए उसके लिए खास दलील लेकर आएंगे, अपना मौक़िफ़ साबित करने के लिए कि जिन लोगों को आप लोग पुकारते हैं या मुशरिकीन मक्का जिन लोगों को पुकारते थे उनके पास क्या उस अमल के लिए कोई खास दलील थी? आप उमूमी हुक्म को खास के लिए दलालत नहीं कर सकते। ये एक उसूली मसला है, अगर आप थोड़ा सा उसूल पे भी जाएं। मुश्किल नहीं। बाद में मिसाल के तौर पर काफिर जहां मिले उसे मार दो, उमूमी हुक्म है। आपने अब तक पाकिस्तान में रहने वाले कितने ईसाइयों को मारा? आपको अल्लाह का हुक्म है काफिर जहां मिले उसे मार दो। हमें हुक्म है, आप हुक्म है। बिल्कुल है। आपने कितनों को मारा? बिल्कुल नहीं मारा, क्योंकि हम उसूल के तहत चल रहे हैं। फिर ऐसी बात क्यों कहते हैं? हाँ, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। अब आप मेरी बात समझ गए, अब आप मेरी बात समझ गए हैं। ये उमूमी हुक्म है, काफिर जहां मिले उसे मार दो, लेकिन आपने अब तक नहीं मारा क्योंकि इसके साथ तखसीस है। इससे मुराद वो काफिर हैं जो आपके मद्दे मुकाबिला है जंगे मैदान में, ठीक है? इससे मुराद वो कुफार हैं जो आपके मैदान जंग में आपके मद्दे मुकाबिला है। अब यहाँ उमूमी हुक्म है, अल्लाह ताला कह रहा है कि मिन दूनी ही जो है जिनकी ये लोग इबादत करते थे वो जहन्नम में जाएंगे। ये उमूमी हुक्म है, लेकिन इस उमूमी हुक्म के बावजूद अल्लाह ने अंबिया कराम, औलिया कराम, सालिहीन, शहदा को, सिद्दीकीन को अपनी एक दो चार आयात से उनकी तखसीस फरमाई और उनको उनसे मुबर्रा किया, उनको इस्तिस्नाई सूरत हासिल है। अब उन दूनी ही से मुराद मट्टी बुत नहीं है। आपकी ये दलील मोहतरम आप ही के खिलाफ जा रही है। अगर उन दूनी ही से मुराद लकड़ी और पत्थर हैं, उनका जहन्नम में जाना बिल्कुल फजूल बात है। उनका जहन्नम में जाना बिल्कुल फजूल बात है। अगर वो ज़ीरू अशखास नहीं हैं, अगर वो बेजान चीजें हैं, उनको सजा देना, ये सोफे को, ये पेटी को, ये गिलास को सजा देना, ये क्या माने रखता है? पता चला कि मिन दूनी ही से मुराद जो लोग जहन्नम में जा रहे हैं इबादत करवाने की वजह से, या जो लोग जहन्नम में जा रहे हैं अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत करने की वजह से, वो ऐसे अशखास की इबादत कर रहे थे, वो ऐसे अशखास को बुला रहे थे, वो ऐसे अशखास को पुकार रहे थे जो कि ज़ीरू अशखास थे। तभी उनका जहन्नम में सजा पाना बनता है, वरना किसी बेजान चीज को जहन्नम में डालना और उसका अल्लाह के बारे में ये कहना कि मैंने इस कुर्सी को सजा दे दी, मैंने इस मिट्टी को सजा दे दी, मैंने इस पत्थर को सजा दे दी, ये सही नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जिसकी मुश्रिक पूजा कर रहा है वो मुश्रिक के साथ वो जात जाएगी, ये कहना चाहते हैं? अगर वो जात इस बात में इन्वॉल्व थी तो, अगर इन्वॉल्व ना हो तो तब नहीं जाएगी। आपकी जी आप देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम को लोग मानते हैं खुदा, नहीं मानते, या खुदा का बेटा मानते हैं। शिर्क हुआ कि ना हुआ? शिर्क। उनकी करते हैं वो पूजा। अब बताओ, ईसा अलैहिस्सलाम जहन्नम में जाएंगे या जो मिट्टी का बुत बना हुआ है वो जाएगा, जो पत्थर के उन्होंने मूर्त बनाई है वो जाएगी? ताकि बात वाज़ेह होती है ना, ये सुनने वाले भी। मैं आपको बताता हूँ, जो बुत मुशरिकीन मक्का ने बनाए हुए थे वो लोग पागल नहीं थे, ना ही मैं नहीं, इस बात को क्लियर करें। मैं वही करने जा रहा हूँ। हाँ। वही करने जा रहा हूँ। वो जो बुत तो जो लकड़ी जो मुजस्मे थे वो लोग कोई हीर रांझा की ख्याली स्टोरी पे नहीं चल रहे थे। लात एक शख्स था जो हाजियों को सत्तू पिलाता था, मेरी बात सुन लें, उसका बुत था। उज़्ज़ा एक औरत थी जो बहुत नेकोकार गिनी जाती थी, उसका बुत था। नबी अलैहिस्सलाम हदीस में बिल्कुल वाज़ेह आया कि आपने जब फतह मक्का की आप गए तो सबसे बड़ा बुत जो था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। सबसे बड़ा बुत जो था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। और आपको पूरी की पूरी किताब में इंशाल्लाह हदियतन देने के लिए तैयार हूँ।
आप उसमें आयात पढ़ें और मुशरिकीन मक्का का क्लेम पढ़ें और अल्लाह का उन पर दावा पढ़ें। अल्लाह ताला इनसे पूछता है, उनसे कहता है कि इनसे पूछो कि बारिश कौन बरसाता है, आपको ज़िंदगी मौत रिज़्क़ कौन देता है, तो ये कहेंगे अल्लाह। और जब इनसे पूछे तो ये क्या करते हैं, वो कहता है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए हम इन शख्सियत को पुकारते हैं। हिंदी लगा रहे हो, कुरान पढ़ो। पुकारना इबादत, अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा। इस बात पर कुरान मैंने बता दिया, या बुदूना ताबुदूना, इबादत के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। पुकारना बमाना इबादत है। कुरान खोलिए देखिए, तो ठीक है, मैं भी ये पुकारना वो पुकारनी है जो मैं पुकार रहा हूँ, या शफीक या काश। आप मा तहतुल असबाब पुकार रहे हैं मुझे, क्यों? आपने इस वक्त अगर आप मुझे या शफीक कहते हैं तो इसमें बहुत से असबाब दाखिल हैं। सबसे पहला सबक तो ये है कि मैं आपसे तकरीबन 10 फुट की दूरी पे बैठा हूँ, ये बहुत से बड़ा सबक है। उससे बड़ा सबक ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 कान दिए, अक्ल दी है, बसीरत दी है कि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकता हूँ। ये मा तहतुल असबाब हैं। आपका ये पुकारना मा तहतुल असबाब है और अल्लाह के मुकाबले में आप मुझे नहीं पुकार रहे हैं मोहतरम, इसलिए आपका ये पुकारना शिर्क नहीं कहलाएगा। अरे देखो ना, बात में कोई लंबी चौड़ी नहीं, बात तो पहले पॉइंट पे ही खत्म हो गई थी जब मैंने कह दिया था कि ये दावा वहाँ खत्म हुई नहीं थी। अगर खत्म होती तो मैं इंशाल्लाह आगे न चलता। आपने उसको चलाया है ना। हाँ, उसकी वजह ये है कि आपने जो मेरे दावे से एग्री किया, आपका एग्री करना आपके अफाल के मुतज़ाद है। आपकी तारीर और है, तकरीर और है, वही बात दोहरा रहा हूँ। अब चले मुझे बता दें, अगर मैं तारीफ से बाहर नहीं, सिर्फ इतना पूछा है कि आप बताएं कि जो लोग फरिश्तों की करते थे पूजा से मुराद क्या है? इबादत करते थे। क्या इबादत करते? उनके बुत बनाए हुए। क्या करते थे उन बुत से? अंबिया के बुत बनाए हुए। उन बुतों से क्या करते थे? हुबल का बुत था, उज़्ज़ा का बुत था, लात का बुत था। ठीक है। अब मैं पूछता हूँ कि वो जो मुजस्समा पत्थर का बना हुआ है वो जहन्नम में जाएगा या वो ज़ात जहन्नम में जाएगा? अल्लाह ताला आपको मैं तो बिल्कुल आपको मजीद मेरे ताउन करने का तौफीक दे। आपने मेरा मसला और आसान कर दिया। आपने इस बात से एग्री कर लिया कि वो जो बुत बने हुए थे वो ज़ीदु अशखास के बुत थे। ठीक है, आप इस बात से एग्री कर गए हैं। ठीक है कि वो एक निशानियां थी, वो एक तज़कीर थी जो मुशरिकीन मक्का ने अपने घरों में सजाई हुई थी, क्योंकि ना फरिश्ता उनके सामने आता था, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके सामने आते थे। आप इस बात से एग्री कर गए हैं कि जिन लोगों के बुत थे वो ज़ीदु अशखास थी, और आप इस बात से भी इंशाल्लाह एग्री करेंगे कि मुशरिकीन मक्का पागल नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे, जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे, बहुत अक्लमंद लोग थे। वो लोग अपनी हाथों से बनाए हुए बुतों से इस्तिगासा नहीं करेंगे, वो उस बुत के पीछे असल रूह को देखते हैं। जैसे आप लोग मुख्तलिफ तस्वीर सजाकर या XYZ कोई भी लोग हैं, वो उन तस्वीर को, उनके पीछे जो शख्सियात हैं उनके पीछे अकीदत लगाते हैं। सेम उसी तरह उनका भी यही हाल था कि वो लोग बुत को नहीं पुकारते थे। बुत का उनको पता है कि ये हमारे हाथों से तराशे हुए बुत है, ये हमारे से कुछ नहीं कर सकते। और मुशरिकीन मक्का का ये बयान कुरान में वारिद हुआ है कि ये हमें कुछ नफा नहीं दे सकते, लेकिन हमारे लिए अल्लाह का तकर्रुब का वसीला ये लोग बन सकते हैं, इसलिए हम इनकी इबादत करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि मुशरिकीन मक्का के किस अमल को आप इबादत कहते हैं? मुशरिकीन मक्का जो इन बुतों को समझते थे वो छोटे छोटे खुदा समझते थे। क्या मतलब? इनकी हम इबादत करेंगे, इनकी हम ताज़ीम करेंगे तो वो बड़ा खुदा हम पे राजी होगा। इस वजह से इनकी बंदी। आप मेरा काम मसला और आसान कर रहे हैं। तो आप इस बात से एग्री हो गए, आप इस बात से एग्री हो गए कि असल तकर्रुब मुशरिकीन मक्का को अल्लाह का मकसूद था, इनको बीच में वसीला नहीं, इनको वसीला नहीं, इनको उन्होंने वसीला बनाया। वसीला बनाकर उस वसीले का बनाना अल्लाह ने उसको इबादत करार दिया, उस वसीले को इख्तियार करना अल्लाह ने उसको इबादत करार दिया। आप मेरी बात समझ गए इंशाल्लाह। अरे देखिए, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सिर्फ बताएं वो मूरत जहन्नम में जाएगी या वो ज़ात जहन्नम में जाएगी? अगर देखें वो मूरत की कोई हैसियत नहीं है, अगर बस दो आप मूरत को बीच में निकालें तो आप ही जवाब दें। नहीं, मूरत जाएगी। लेकिन सबसे पहले बात तो ये है कि मेरा इसमें कोई इख्तियार नहीं कि कौन जहन्नम में जाएगा कौन जन्नत में जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि मूरत को आप बीच में से निकालें। आप मुझसे ये पूछें कि जो आदमी, जो शख्स अपनी इबादत करवा रहा है वो जहन्नम में जाएगा या जो कर रहा है वो आप इस सवाल को इस तरह कर लें। आप सवाल को इस तरह कर लें।
बुत सजा रखे थे, सजाए खाना काबा में बुत मौजूद थे, बिल्कुल उनकी पूजा करते थे कि नहीं? करते। जब भी कहीं मौका आता तो लात उज़्ज़ा को पुकारते थे कि नहीं? पुकारते उन बुतों के सामने मिठाइयाँ लेकर जाते थे कि नहीं? जाते थे। जाते थे। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो मिट्टी का मुजस्समा बना हुआ है वो जहन्नम में जाएगा या वो ज़ात जहन्नम में जाएगा? आप मुझे पहले बताएं कि आप मुशरिकीन मक्का के किस अमल को इबादत कहते हैं, उनकी पूजा कहते हैं? तैयार बैठा हूँ, लेकिन मैंने पहले क्वेश्चन के नहीं जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप देखें मेरी बात सुनें। आप मुझे ये बताएं कि आप मुशरिकीन मक्का के किस अमल को इबादत कह रहे हैं, मुझे तो ये नहीं पता। आप उनके मिठाई ले जाने को इबादत कह रहे हैं, उनका अल्लाह के बारगाह में उनका तकर्रुब हासिल करने के लिए उसको इबादत कह रहे हैं, किसको इबादत कह रहे हैं? बुत जी बुत जो है जी, उनको अल्लाह करीम ने उनसे बचने का हुक्म दिया, बुत से बचो, वो पलीद है, वो नापाक है, उनसे बचो, उनसे दूर हटो, ये कुरान है। अब जो उनके करीब जाएगा अल्लाह ताला उससे मना करता है कि करीब न जाओ। अब जो करेगा उसका अदब, दोनों ले उसको बनाएगा खुदा का शरीक, उसको खुदा का बनाएगा साजिद, वो बनेगा मुशरिक। जिसकी ताज़ीम का अल्लाह ने दिया हुक्म, उसकी ताज़ीम बनेगी ऐन ईमान। अब देखो, बुत के सामने तुम सजदा करो, बुत के सामने तुम झुको, हाथ बांधो, ये बनेगा शिर्क। क्यों? अल्लाह ने इसकी ताज़ीम करने से मना किया, लेकिन अल्लाह के प्यारे के सामने हाथ बांधोगे, शिर्क नहीं बनेगा, ऐन ईमान बनेगा। बुत के सामने तुम हाथ ना भी बांधो तब भी चल उसकी ताज़ीम करोगे तो बनेगा शिर्क। क्यों? अल्लाह ने उससे मना किया है। कहाँ है, किस दलील के तहत, किस वजह से मना किया है? एक मट्टी खुद बना के, खुद बुत बना के उसके सामने एक शख्स फालतू खड़ा हो गया, बिला वजह खड़ा हो गया, और उसका ये खड़ा होना बेवजह नहीं है, वो उसके पीछे ज़ीरू जो शख्स है वो उसकी परस्तिश कर रहा है। जिस बात को अल्लाह ने उसको परस्तिश कहा है, आप मुझे सिर्फ वो बात बताएं कि अल्लाह ने उस बुत को उसकी परस्तिश करने से क्यों मना किया, एक मट्टी की परस्तिश करने से क्यों मना किया गया? लेकिन असल में वो अल्लाह को उनको शरीक बनाते हैं। किस लिहाज से, क्या शिर्क था उनका? कि अल्लाह के ये बेटे हैं, अल्लाह की तो ईसाइयों का, मुशरिकीन मक्का में ईसाई तो बहुत कम थे। वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटे सब करते थे। तो फरिश्तों को अल्लाह के बेटे बनाते थे। जी, आप कह रहे हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं थे, इसीलिए उन्होंने सूरज को खुदा बना रखा था। इतने बेवकूफ़ नहीं थे, इसीलिए वो पत्थरों को पूजते थे। वो बेवकूफ़ नहीं थे, इसीलिए वो क्या करते थे, चांद सितारों की पूजा करते थे। ये तकर्रुब इल्लाह का वसीला है मोहतरम, जब इब्राहीम ये तकर्रुब अलैहिस्सलाम इल्लाह का वसीला है। इसको तुम रब कहते हो, ये क्या है? जी, ये तकर्रुब इल्लाह, चांद सितारों की और सूरज की पूजा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उनके सामने सजदा रेज़ होना या यही नहीं था, उनका क्लेम यही था कि ये शख्सियात हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने में मदद देती हैं। इनका ये कहना ही कुफ्र और हराम था, शिर्क था, जिसकी वजह से वो बुत भी हराम हुआ, वो शख्सियात भी। अब मुझे बताएं कि वो जिसको पूजते थे, आपने खुद कहा कि वो फरिश्तों को पूजते थे, कहा आपने कहा वो मलाइका को, जिन्हों को पूजते थे। भाई ये कुरान कह रहा है कि अच्छा, अब आप बताएं कि जिस आपकी आयत के तहत जो आपने मुझ पर वारिद की है, उस तहत तो फिर फरिश्ते और काफी लोग और भी जहन्नम में जा रहे हैं। नहीं जाएंगे। मैंने जो हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लोग नहीं जाएंगे। वो इसलिए नहीं जाएंगे कि वो लोग इनके शिर्क से एराज कर जाएंगे, वो कहेंगे कि ये हम लोगों ने इसको इस बात की दावत नहीं दी। आपने मेरा मसला बिल्कुल आसान कर दिया है कि ये शख्सियात जिनको वो पुकारते थे, जिसको आपने तस्लीम कर लिया है कि वो औलिया कराम थे, वो फरिश्ते थे, वो उनके शिर्क से एराज कर जाएंगे। वो कहेंगे कि हमने इस बात की इनको दावत नहीं दी, इसलिए इस फार्मूले के तहत वो औलिया कराम, वो अंबिया कराम, वो शहदा, वो सालिहीन, वो सिद्दीकीन जहन्नम में नहीं जाएंगे, वो इस्तिस्ना करार दिए जाएंगे। हाँ, ऐसे जिन हो सकता है ऐसे जिन जो शरीर जिन हो, जिन्होंने इंसानों को उल्टे रास्ते पर लगाया हो और वो चाहते हो कि हम किसी शक्ल में इनके सामने आएं और अपनी पूजा करवाएं,
اگر وہ ایسے کوئی جنات یا انسان کو چاہے کہ میری پوجا کی جائے، اگر وہ ایسا چاہے تو پھر معبود اور عابد دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ارے دیکھیں نا، بات تو بالکل واضح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ جو مورت ہے وہ جہنم میں جائے کہ نہیں جائے گی؟ ذات تو نہیں جائے گی، پکی بات ہے، آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ ذات نہیں جائے گی۔ محترم میں آپ کی تقریر کو رد کرنا چاہتا ہوں، آپ اس سے بھاگ رہے ہیں۔ نہیں فضول ہے، ابھی ابھی بات آئے گی، حدیث میں آیا کہ بکری، ہماری باتیں بکری جو ہے ایک زیرو یہ بات زیرو چیز ہے، زیرو کو مانتا ہوں جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ذات جائے گی یا وہ مورب جائے گی؟ دو لوگ کہتے ہیں مورب جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ مجھے کیا پتا، کیوں نہیں پتا؟ دیکھیں میری بات سنیں، بے جان چیز کو اگر آپ جہنم میں ڈالتے ہیں، اگر آپ بے جان چیز کو جہنم، آپ اللہ کے عدل کے خلاف چل رہے ہیں، ادھر میری بات سنیں، اللہ کا عدل، میری بات سنیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب نظام قائم کرے گا تو لوگوں کے درمیان، مخلوقات کے درمیان انصاف فرمائے گا، یہاں تک کہ 2 بکریوں کو یا مینڈوں کا ذکر ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے، وہ جس نے بغیر سینگ والی کو، سینگ والی نے ٹکر ماری ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو سینگ دے گا، اس کے سینگ ضائع کر، ایک منٹ میری بات سنیں، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اس کے سینگ ضائع کر دے گا اور اس کو سینگ دے گا، وہ اس کو ٹکر مارے گی اور دونوں کو ختم کر دے گا، دونوں کو ختم کر دے گا، ان کے وجود ختم کر دے گا، ان کا نہ جنت میں کوئی حصہ ہے نہ کوئی جہنم میں کوئی حصہ ہے۔ ایک زیرو چیز کا نہ جنت میں، مطلب بکری ہے وہ زیرو چیز ہے، نہ اس کا جنت میں کوئی حصہ ہے نہ کوئی جہنم میں۔ آپ ایک مٹی سے بنائے ہوئے پتلے کو جہنم میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ وہ مٹی کے بنائے ہوئے پتلے کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بنانے والے کا قصور ہے۔ جہنم، اس سے من دون اللہ کون سی چیز جہنم میں جائے گی؟ مورب جائے گی یا ذات جائے گی؟ دو فیصلہ۔ آپ اٹک گئے، میں نہیں اٹکا، آپ جیسے لفظ بولیں گے آپ کی ساری تقریر ٹوٹ جائے گی۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو، یہ ریکارڈ ہے اور یہ لوگ سنیں گے کہ یہ حضرت اپنی بات سے کیسے بات کی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ، یعنی من دون اللہ یہ دعویٰ آپ کا ہے محترم، یہ دعویٰ آپ کا ہے، یہ آپ کا دعویٰ تو آپ نے کیا نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، انکم وما تعبدون من دون اللہ، یہ آیت آپ نے مجھے پڑھ کے سنائی ہے، یہ آیت قرآن کی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے پڑھ کے سنائی مجھے، یہ آیت ہے قرآن میں، ہے بالکل۔ تو اب بتاؤ من دون، یہ پڑھ کے کس نے سنائی ہے؟ میں نے سنائی۔ آپ اس فارمولے کے تحت مجھ سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ من دون اللہ یہاں جو قرآن کہہ رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس سے مراد اگر معبود اس میں انوالو ہے تو لازمی جائے گا، وہ مٹی ہو، وہ مٹی ہو، انسان ہو، جن ہو، شیطان ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ مورت بھی جائے گی؟ مجھے نہیں پتا، کوئی اس میں کوئی شریعت میں کوئی مفصل تفصیل نہیں ہے کہ وہ مورت جائے گی یا نہیں جائے گی۔ میں واضح کر دیتا ہوں کہ اب ایک طرف ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بت، پتھر کو انہوں نے مورت بنا رکھی ہے، علیہ السلام کی مورت بنا رکھی ہے۔ ایک ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات، عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، فرشتوں کی ذات۔ ٹھیک ہے، اب بتائیں جس مورت کی وہ پوجا کر رہے ہیں، قرآن کہتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ من دون اللہ جہنم میں جائے گا۔ اب پتھر جائے گا جہنم میں۔ آپ پہلے تقریر یہ کر رہے تھے، یہ سب نے سماعت کی اور ریکارڈ بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پتھر کو سزا کیوں دے گا، لکڑی کو سزا کیوں دے گا؟ آپ نے سنا نا کہ بھائی کیوں سزا دے گا؟ اب قرآن سے پوچھئے وقودھا الناس والحجارہ، یہ کیا ہے کہ انسان اور پتھر کیا ہے؟ یہ ایندھن ہے، کس کا؟ جہنم کا۔ اب انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ من دون اللہ یہ مورتیں جائیں گی، اور یا اللہ نہیں جائیں گی۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی عبادت کرواتا ہے تو پھر وہ اولیاء اللہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی نبی اپنی عبادت کروائے تو پھر وہ نبی کیسا؟ ہم تو یہاں بات کر رہے ہیں اللہ کے پیاروں، ہم تو بات کر رہے ہیں اللہ کے پیاروں کو پکارنا یہ شرک کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا؟ بتوں کو پکارنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کو پکارنا شرک نہیں ہے، اور اللہ کے پیاروں کا ادب کرنا یہ شرک نہیں ہے، اللہ کے پیاروں کا تعظیم کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ اگر شرک کہلائے تو پھر قرآن کا انکار لازم آئے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا۔
अब रसूल की इताअत क्या है? अल्लाह की इताअत है। रसूल का हुक्म क्या है? अल्लाह का हुक्म है। रसूल की मदद क्या है? अल्लाह की मदद है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता। अल्लाह भी मददगार है, अल्लाह का रसूल भी मददगार है। कामिल बताओ ये माताहत कुरान में कहाँ है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इसका तर्जुमा है कि माताहत तो ठीक है, माताहत की बात इसके बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। फौक की बात करता हूं, इसके बगैर आपका भी गुजारा नहीं होगा। मैं माताहत को छोड़ता हूँ, मैं आता हूँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान ने तफसील से बयान किया। अब कुरान कहता है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि भाई कौन बिल्कीस का तख्त लेकर आएगा? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन। एक जिन खड़ा हुआ, जी मैं लेकर आता हूँ। जी कितनी देर लगाओगे? वो जी आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले आ जाओ। आपने फरमाया नहीं, तो और बता। अब खड़ा हुआ क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म मौजूद था वो खड़ा हुआ। हुजूर मैं लाता हूँ, ये आपको मदद की जरूरत दरपेश है कि आपको तख्त चाहिए। कौन लाएगा? जिन नहीं लाएगा, अल्लाह का एक वली ला रहा है। कितनी देर में लाएगा? ये पल झपकने से पहले लाता हूँ। ये कुरान है। आप वो लाए, बताएं कौन सा तहत असबाब था? आप कहते हैं हर मदद तहत असबाब है, ये बताएं आसिफ बिन बरकिया कौन से तहत असबाब के साथ आए? आप पहले ये बताएं। पल झपकने से पहले तख्त उनकी बारगाह में पेश किया, उनकी जरूरत को पूरा किया। ये कौन कर रहा है? अल्लाह का वली कर रहा है। ये अल्लाह के वली का इख्तियार है, अल्लाह के वली की ताकत है। और अल्लाह का नबी देखें, कुरान तो कहता है कि कोई पैदा नहीं कर सकते। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अन्नी अखलुकु, मैं तख्लीक करता हूँ। ये अल्लाह ने अपने प्यारों को ताकत दी है। बेइज़्निल्लाह, पूरी पढ़ें। बेइज़्निल्लाह, वही बात कर रहा हूँ। बेइज़्निल्लाह मैं तख्लीक करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। देखें देख रही बात, ऐसे बेइज़्निल्लाह चलेगी नहीं चलेगी। मैंने पहले कह दिया अखलुकु, मैं अल्लाह की अता से पैदा करता हूँ। अब जब अल्लाह की अता कह दिया, बिस्मिल्लाह की जरूरत रहेगी? बिस्मिल्लाह की जरूरत पूरी हो चुकी है जब अल्लाह की अता मैंने कह दिया है। अल्लाह की अता से ये लोग जो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हैं, ये मदद करते हैं और मददगार हैं। अगर मदद नहीं कर सकते तो फिर मददगार कैसे?